हेलो विद्यार्थी मित्रों, गीर गुंजन विद्यालय में आप सर्वનું स्वागत है। आज हूँ तमारी समक्ष धोरण 10 सामाजिक विज्ञान पाठ नंबर 8 कुदरती संसाधनों छेल्लो लास्ट विडियो हूँ लईने आव्यो छुं। आज आपणो 8मो पाठ पूर्ण थई जशे। आगळना जे विभागो छे विडियोना ते जोया बाद लास्ट में आ विडियो जो तमने सरस रीतना समझाई जशे। आज आपणे वात करवानी छे जमीन धोवाण। तो सिम्पल रीतना आपने प्रश्न थतो होय के जमीन धोवाण एटले शुं? तो आपणे जोईए छे के ચોમાસુની ऋतु है तो वरसाद पड़े तो अतिशय वरसाद पड़े तो माटीना कणो एटले के जमीनना उपलू जे पड़ है, जमीननुं उपलू पड़ है एनुं धोवाण थई जाय, पाणी साथे खेंचाई जाय। एवी ज रीतना अतिशय पवन फूंकायो एटले के वावाझोडुं आव्युं तो पण जमीननुं जे उपलू पड़ है एटले के माटीना कणो छे एक जग्याएथी बीजी जग्याए स्थळांतर थई जाय। तो आ कुदरती बळो द्वारा वारंवार जमीननुं धोवाण थतुं होय छे। तो एने अटकाववाना उपायोनी पण आपणे अहींया वात करवानी छे। तो आपणे सौप्रथम स्टेप बाय स्टेप जोता जईए। पॉइंट छे जमीन धोवाण। धोवाण एटले अहींया क्लियरी आपणी डेफिनेशन आपेली छे। धोवाण एटले जमीनना कणोनुं गतिशील हवा के पाणी द्वारा एक स्थळेथी बीजा स्थळे स्थळांतरित थवुं। बहुत सिंपल छे। शुं कहे छे के धोवाण एटले जमीनना जे कणो छे एटले के उपली जे माटी छे ते कणोनुं गतिशील हवा के पाणी द्वारा एक स्थळेथी बीजा स्थळे स्थळांतरित थवुं एटले जमीन धोवाण। बहुत सिंपल छे। अन्य रीते कहीए तो बीजी रीतना आपणे केवुं होय तो उपला जमीन कणोनुं झड़पथी कुदरती बळो द्वारा अन्यत्र स्थळांतर थवुं। कारण के आ हवा अने पाणी ए बे कुदरती बळो छे। तो बहुत सिंपल रीतना याद राखी शकाय के जमीन धोवाण एटले शुं? तो के जमीनना उपला पड़नुं अथवा जमीनना कणोनुं कुदरती बळो द्वारा स्थळांतरित थवुं एटले के एक जग्याएथी बीजी जग्याए स्थळांतर थवुं तेने जमीन धोवाण कहेवाय। तेनी उपरनुं पड़ बनता वर्षो लागे एटले के जमीननुं जे उपलुं पड़ छे एने बनता हजारों करोड़ों वर्षो लागे। कारण के अत्यारे जे वाववालायक जमीन छे ए कोई 1 के 2 दिवसमां बनेली जमीन नथी। तो एनी पाछळ करोड़ों वर्ष। तो आ जमीन निर्माण कई रीतना थयुं ए आपणे आगळना लेक्चरनी अंदर जोयुं हतुं के जे मूळ खडक छे, मातृ खडक छे एना खवाणथी आ जमीननो भूको थयो छे ने एमां जैविक अने अजैविक पदार्थो भळ्या अने पछी ए वाववालायक बनी। आ बधुं आपणे आगळना लेक्चरनी अंदर वात करेली छे। एटले जमीन पड़ बनता वर्षो लागे छे। तेना जमीन कणो भारे वरसाद के तोफानी पवनथी थोड़ा दिवस में खेंचाई जाए तो खेत उत्पादन घटे छे। बहुत सीधी बात है। कारण के आपणे जे जमीन पर रहीए छीए, आपणे जे जमीन पर वावेतर करीए छीए ए कुदरती बळो द्वारा जो एनुं धोवाण थई जाए तो जे आपणे खेतीनी अंदर जे उत्पादन लईए छीए ते उत्पादन घटे। कारण के फळद्रुप जमीन ज बिन फळद्रुप बनी जाए, बिन उपजाऊ बनी जाए छे। आ पड़नी जाळवणी खेती माटे अत्यंत जरूरी छे। आपणे जमीननुं पड़ शा माटे साचवવું जरूरी छे, એટલે કે ધોવાણ શા માટે અટકાવવું જरूरी છે? કારણ કે ખેતી કરવા માટે જો આપણે વરસાદના પાણીથી અથવા પવનથી જમીનનું સતત ધોવાણ થતું રહેશે ને એને અટકાવશું ને તો ઉત્પાદન ઘટશે। ઉત્પાદન ઘટશે એટલે સીધી આપણા ઘર, સમાજ અને આપણા રાજ્ય અને આપણા દેશ ઉપર એની સીધી અસર થાય છે। આથી જમીન ધોવાણ અટકાવવું જોઈએ। તમને કોઈ પૂછે કે જમીન ધોવાણ શા માટે અટકાવવું જોઈએ અથવા તમને કોઈ પૂછી નાખે, પહેલાં એમ પૂછી નાખે જમીન ધોવાણ એટલે શું? તો કે જમીનના ઉપલા પડનું અથવા જમીનના કણોનું કુદરતી બળો દ્વારા એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ સ્થળાંતર થવું। કોઈ એમ પૂછે કે ઉદાહરણ આપો તો ઉદાહરણ પવન અને હવા। આના દ્વારા કુદરતી બળો દ્વારા ધોવાણ થાય છે। હવે અટકાવવું શા માટે જરૂરી છે? તો ભાઈ આપણે કહી શકીએ કે જમીન બનતા કરોડો વર્ષો લાગે છે।
તો એ જમીનનું પડ જો તાત્કાલિક આ હવા અને પાણીથી ધોવાઈ જશે તો ખેતીનું ઉત્પાદન ઘટશે, જેની સીધી અસર આપણા ઉપર પડશે. મેન અસર તો આર્થિક અસર જ મેન પડશે. માટે આપણે જમીનનું ધોવાણ અટકાવવું જરૂરી છે. તો જમીન ધોવાણ અટકાવવા આપણે શું કરવું જોઈએ એના અહીંયા ઉપાયો આપેલા છે. પહેલો પોઈન્ટ એવો કે જમીન પર ચરાણ પ્રવૃત્તિઓ છે એને નિયંત્રણમાં લાવવી. એટલે કે આ પશુઓનું જે ચરાણ છે એને નિયંત્રણ, કારણ કે આ પશુઓના ચરાણથી જમીન છે એ ઢીલી પડે છે. એટલે કે ઉપજાઉ હોય તો બિન ઉપજાઉ ધીમે ધીમે બનતી જાય. એટલે પહેલી જ બાબત યાદ રાખવાની, જમીન ધોવાણ અટકાવવામાં પહેલી જ બાબત યાદ રાખવાની કે ચરાણ પ્રવૃત્તિઓને નિયંત્રણમાં લાવવી અથવા લેવી. બીજો પોઈન્ટ શું કહે છે કે ઢોળાવવાળી જમીનમાં સમચોરીય રેખીય પગથિયાની તરાથી વાવેતર કરવું. એટલે કેવા શું માગે કે પગથિયા ટાઈપ, આપણે સીડી હોય ને એ ટાઈપનું વાવેતર કરવું. એટલે ઉપરના પડનું ધોવાણ થઈને નીચેના પગથિયામાં આવશે, નીચેના પગથિયાનું ધોવાણ થઈને એની નીચે આવશે. એટલે આપણી જમીનની જે માટી છે એ આપણી જ જમીનમાં રહેશે. ત્રીજો પોઈન્ટ એમ કે પડતર જમીનમાં વૃક્ષોનું વાવેતર કરવું જોઈએ. કેમ? કારણ કે વૃક્ષોના મૂળ છે એ જમીનની માટીને જકડી રાખે છે, માટે વૃક્ષ રોપણ કરવું જોઈએ. ચોથો પોઈન્ટ કે પાણીના વહેણ પડેલા હોય ત્યાં આડ બાંધવી. વહેણ એટલે કે આપણે જે વરસાદના પાણી અતિશય ધોત્યા હોય એટલે મોટા મોટા આપણે ધોરિયો કે એ ટાઈપના વહેણ પડી જતા હોય તો ત્યાં શું કરવું જોઈએ તો કે ત્યાં આડબંધ એટલે કે ડેમ આપણે નાના નાના બાંધી દેવા જોઈએ. પાણીનો વેગ ધીમો પાડવા ઢાળવાળા ખેતરમાં ઊંડી ખેડ કરવી જોઈએ. જે ખેતરોની અંદર અતિશય પાણી છે આમ ઝડપથી જતું હોય તો એ ઢાળવાળા ખેતરમાં શું કરવું જોઈએ તો ઊંડી ખેડ કરવી જોઈએ, જેથી પાણી છે વરસાદનું એની અંદર વધારે નીતરશે. એટલે આ થયાના ઉપાયો, આ જમીન ધોવાણ અટકાવવાના ઉપાયો થયો. હવે આપણે બીજો પોઈન્ટ વાત કરવાની છે ભૂમિ સંરક્ષણ. સંરક્ષણ કરવું એટલે શું તો કે જમીનને સાચવવી. આપણે આગળ પણ સંસાધનના સંરક્ષણ વિશે આપણે ભણી ગયા તો ત્યાં પણ શું હતું તો કે સંસાધનનો વિવેકપૂર્ણ ઉપયોગ કરવો. તો અહીંયા સંરક્ષણમાં શું છે તો કે જમીનનું આપણે ધોવાણ થતું અટકાવવું. બસ એ ધોવાણ થતું અટકાવો ને એટલે સંરક્ષણ. શું કહે છે? સંરક્ષણ એટલે જમીનની ગુણવત્તા જાળવવી. આપણી જે કુદરતે આપણને જે રૂપમાં આપી છે એટલે કે જૈવિક અને અજૈવિક પદાર્થો સાથે આપણને જે રૂપમાં આપી છે એ જ રૂપમાં સાચવવી. આજે જમીનની ફળદ્રુપતા ઘટી એની પાછળનું રીઝન રાસાયણિક ખાતરો પણ છે, ગુણવત્તા ઘટી છે જમીનની. તો અહીંયા શું કે સંરક્ષણ એટલે જમીનની ગુણવત્તા જાળવવી. એટલે કે ધોવાણ રોકવાનું છે, એનું ધોવાણ થવા દેવાનું નથી. જો ધોવાણ તમે અટકાવશો જમીનનું તો જમીનની ગુણવત્તા પણ જળવાશે. સંરક્ષણનો સીધો સંબંધ માટી કણોને મૂળ જગ્યાએ રાખવા સાથેનો છે. સંરક્ષણનો સીધો સંબંધ શું છે તો કે માટી કણો જ્યાં છે ને ત્યાં જ એને રાખવા. આ સંરક્ષણનો સીધો સંબંધ છે. એટલે કોની સાથે તો કે માટી કણો સાથે છે. સ્થાન અને સમસ્યા અનુરૂપ ઉપાયો કરવા, કારણ કે જમીન ધોવાણ અટકાવવા માટેના ઉપાયો બધી જગ્યાએ સરખા લાગુ પડતા નથી. જેવું સ્થળ અને જેવો સમય અને જેવી સમસ્યા એ પ્રમાણે એના ઉપાયો કરવા જોઈએ. સંરક્ષણ ન થાય તો પૂર આવે. બહુ સીધી વાત છે. જો આપણે જમીનનું સંરક્ષણ ન થાય અથવા ધોવાણ ન અટકાવે તો પૂર આવવાની સંભાવના રહે, અને પૂર આવે એટલે આપણને બધાને ખબર છે કે બહુ મોટી જાનહાનિ થાય છે. માટે જમીનનું સંરક્ષણ જરૂરી છે. ઉપાયો શું? ભૂમિ સંરક્ષણના ઉપાયો શું? તો પહેલો પોઈન્ટ છે વૃક્ષોનું રોપાણ કરવું. જો આની અંદર પણ શું આવ્યો? પહેલો જ પોઈન્ટ વૃક્ષોનું રોપાણ કરવું. નદી કિનારે અને પહાડી ઢોળાવો પર ખાસ શું કરવું તો કે વૃક્ષોનું રોપાણ કરવું. કારણ કે નદી કિનારાઓ અને પહાડી ઢોળાવો છે, જો ત્યાં વૃક્ષો ન હોય તો વરસાદનું જે ઝડપથી પાણી આવે છે એ જમીનને કોતરી નાખે છે, કાપી નાખે છે, મોટા મોટા વહેણ પાડી દે છે. માટે નદી કિનારે અને પહાડી ઢોળાવો પર વૃક્ષરોપણ કરવું જોઈએ. રણમાં, હવે રણ શબ્દ આવે એટલે આપણને ખબર છે કે ત્યાં અતિશય પવન ફૂંકાતો હોય તો રણમાં શું કરવું જોઈએ તો કે રણમાં વૃક્ષોની હારમાળા ઉગાડવી જોઈએ. એક હારમાં વૃક્ષો બધા ઉગાડવા જોઈએ, જેથી રણની માટી છે એ રણમાં રહે, એ ઉડીને અન્ય જગ્યાએ ન જાય.
તો રણમાં વૃક્ષોની હારમાળા ઉગાડવી રણને આગળ વધતું અટકાવશે, કારણ કે આ વૃક્ષો છે એની હારમાળા વાવવાથી શું થશે? તો પહેલી જ વસ્તુ તો કે રણ છે એ આગળ નહીં વધે, એટલે કે આગળ વધતું અટકાવશે. નદીનું પાણી સૂકી નદીમાં જવા દેવું. જે વિસ્તારની અંદર પૂરની સમસ્યા હોય અને વરસાદના પાણીથી અતિશય ધોવાણ થતું હોય તો એ વિસ્તારની અંદર જ્યાં નજીક બહુ મોટી નદી આવેલી હોય કે નાની નદી આવી હોય એના કારણે પાણીથી ધોવાણ થતું હોય તો એ નદીનું પાણી અન્ય સૂકી નદીની અંદર સ્થળાંતરિત કરવું જોઈએ. અનિયંત્રિત ચરાણ અટકાવવું. આગળ પણ આપણે આવ્યો પોઈન્ટ, એટલે અનિયંત્રિત ચરાણ અટકાવવું જોઈએ, કારણ કે ચરાણથી જમીનનું પડ કેવું પડે છે? ઢીલું પડે છે અને જમીન છે એ બિન ઉપજાઉ બને છે. સીડીદાર ખેતરો બનાવવા જોઈએ. તમારા પાઠ્યપુસ્તકની અંદર બહુ સરસ રીતના ફોટા પણ આપેલા. સીડીદાર એટલે આપણે પગથિયા ટાઈપ ખેતરો બનાવવા જોઈએ. સમાંતર ખેડ કરવી જોઈએ. જે ખેડ કરો એ સરખી જ રહેવી જોઈએ. ઓછી ફળદ્રુપતાવાળી જમીનમાં પુનઃ સેન્દ્રિય પદાર્થો છે એને ઉમેરવા જોઈએ. શું કહે છે કે ઓછી ફળદ્રુપતાવાળી જમીનમાં પુનઃ સેન્દ્રિય પદાર્થોનું મિશ્રણ કરવું જોઈએ અથવા ઉમેરવા જોઈએ. તો એ ક્યારે શક્ય બનશે? જ્યારે આપણે રાસાયણિક દવાઓ છે એનો ઓછો યુઝ કરશું ત્યારે. હવે તો વૈજ્ઞાનિકો પણ માની ગયા છે કે રાસાયણિક દવાઓથી જે જમીનની અંદર જે જૈવિક પદાર્થો છે એ નષ્ટ થઈ ગયા. એક્ઝામ્પલ તરીકે અળસિયા હવે જોવા જ નથી મળતી, તો એ નષ્ટ થઈ ગયા છે. એ લોકોએ કલ્પના કરી, એ લોકોને અત્યારે તો અફસોસ થાય કે બહુ મોટું પાપ કર્યું કે જમીનની અંદર રહેલા જૈવિક પદાર્થો છે એ આ રાસાયણિક દવાઓ બનાવી અને અમે એને નષ્ટ કર્યા છે. સંરક્ષણની તાતિયા જે જરૂરિયાત છે, આપણને એવું લાગે ક્યાં એવું આપણી ખેતરનું ધોવાણ થાય, પણ તમે જનરલ તમે જોવો છો તો બહુ આ સમસ્યા વિકટ સમસ્યા છે. એ સમસ્યાને નિવારવી પણ જરૂરી છે, એટલે કે સંરક્ષણની તાતી જરૂરિયાત છે. આની અંદર આ સંરક્ષણ ક્યારે જમીનનું થઈ શકે? તો કે સરકાર, સમાજ અને લોકોના સહિયારા પુરુષાર્થથી જ આ વસ્તુ શક્ય બને છે. ભૂમિ સંરક્ષણની પદ્ધતિ તમારા પાઠ્યપુસ્તકની અંદર પણ 4 ફોટા આપેલા છે, એટલે કે 2 રીત આપેલી છે. સમજી લો કે આવી રીતના ઢાળવાળું ખેતર હોય તો એના ઉપર પાણી પડે તો ઝડપથી આમ વહી જાય છે, એટલે આ ઉપરનું જે પડ છે એનું ધોવાણ થઈ જાય. આ ઉપરનું જે પડ છે ને એનું ધોવાણ થઈ જાય, કારણ કે અહીંયા પાણી પડે એટલે અહીંયા ક્યાંય ખાડો નથી, એટલે જમીનમાં તો નીતરવાનું નથી, એટલે ઝડપથી અહીંયા સુધી પાણી આમ ઝડપથી પોગી જાય, એટલે આ બધી માટી ધોવાઈ જશે. પણ શું કરવું જોઈએ આના ઉપાય માટે? જો અહીંયા મેં બીજી આકૃતિ દોરી તો કે આવી રીતના ખાડા પાડી દેવા જોઈએ. ક્યારી પણ કહેવાય, અથવા આવી રીતના ખાડા, એટલે અહીંયા જે વરસાદ પડી પાણી આની અંદર ભરાઈ રહેશે એટલે જમીનમાં નીચે ઉતરશે. એ જમીનમાં નીચે ઉતરશે એટલે જમીનનું જે તળ છે એ તળમાં પણ પાણી ઉપર આવશે. અથવા આ રીતના ક્યારી બનાવી દેવી જોઈએ કે ભાઈ વરસાદ પડે તો આ ક્યારીમાં પાણી નીચે ઉતરે. માટે જે તળના પાણીની સમસ્યાઓ છે એ પણ હલ થશે. તો અહીંયા આપણો પાઠ નંબર 8 છે એ પૂર્ણ થાય છે. આ પાઠને બધા વિડીયો જોયા બાદ એક વખત પાઠ્યપુસ્તકની અંદર શાંતિથી વાંચી નાખો. આની અંદરથી 2 કે 3 માર્ક્સના પ્રશ્નો પૂછાય. ઘણી વખત જમીન ધોવાણ અટકાવવાના ઉપાયો અથવા ભૂમિ સંરક્ષણના ઉપાયો 2 માર્ક્સની અંદર પ્રશ્ન પૂછી નાખે છે, એટલે આને જમીન પ્રકારવાળો પ્રશ્ન તો ખાસ કરજો. એટલે આ ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ છે આપણો. અહીંયા પાઠ નંબર 8 પૂર્ણ થાય છે. ઘરે જઈને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો વાંચી નાખવાના છે અને સાથે સાથે આખો પાઠ પણ વાંચી નાખવાનો છે. અસ્તુ. જય હિન્દ.